जगन्नाथ आपको प्रज्योतिष वाल को स्वागत। देखंतु आमर श्रावण मास आरंभ हो जाइए। श्रावण मासरे बहुत लोक मैंने कौन करथांती 16 सोमवार व्रत आरंभ करथांती। तो 16 सोमवार जो व्रत अच्छी माने 4 मासर जो व्रतटी अच्छी से व्रतटीर नियम कौन केउ मासरे आपण आरंभ कर परिबे ता सहित केउ माने कर परिबे कोन पई ए व्रतटी रखिबी पूजा विधि कोन आमिष पियाज रसुण खाई परिबे कि नहीं ता सहित कोन खाइबे कोन नाही घरे ना मंदिर रे आमे 16 सोमवार व्रत करिबु ता सहित मासिक धर्म रे केमिति कोन करि परिबे पूजा करिबे कि नाही कि केमिति करिबे तो सबू आपनको ए गोटे वीडियो रे ही जानि परिबे। फास्ट होची 16 सोमवार व्रत 16 सोमवार व्रत होची भगवान शिव का उद्देश्य रे 16 सोमवार व्रत ही करा जाय थाए। 16 सोमवार व्रत आपण माने सोमवार दिन ही व्रतटी आरंभ हो जाए। प्रथम सोमवार ठारू ही आपण जे माने आपण व्रतटी आरंभ करा जाय थाए। जेकोसी मासरे माने जेकोसी मासरू आपण 16 सोमवार व्रत करि परिबे किंतु कहा जाए जे श्रावण मास चैत्र मास बैशाख मास मार्गशीर मास यही मासरे आपण जदि 16 सोमवार व्रतटी आरंभ करचोंदी ताहले बहुत शुभ होइथाए। ता व्यतीत आपण जेकोसी मासर सोमवार आरंभ कर परिबे किंतु आपण चेष्टा करिवे सबुबले शुक्ल पक्षरु ही आरंभ करिवे 16 सोमवार व्रत। जेकोसी मासरे आरंभ करले मध्य सर्वदा चेष्टा करिवे जे शुक्ल पक्षरे ही आरंभ करिवे। यदि आपण माने चाहूचंती श्रावण मास भगवान शिवंकर अति प्रिय मासटी आ एही श्रावण मासरे आपण चाहूचंती जे 16 सोमवार व्रत करिबा पई ताहाले आपण कोन करिवे शुक्ल पक्षर सोमवार आपण आरंभ करिवे। शुक्ल पक्ष केतेले आरंभ होइते जे अमावास्या तिथि ठारू आपणकर पूर्णिमा तिथि पर्यंत समय को शुक्ल पक्षर तिथि कुआ जाए। तो एई वर्ष आपणकर चिता लगी अमावास्या कि आपणकर श्रावण अमावास्या पड़ुची जुलाई 24 तारीख जुलाई 24 तारीख पड़ुची जदि तार नेक्स्ट सोमवार आपन को मिलिबो 28 जहाँकि शुक्ल पक्षर श्रावण मासर शुक्ल पक्षर प्रथम सोमवार होची आपणकर 28 जुलाई। तो आपण 28 तारीख दिन आपण जदि 16 सोमवार व्रत करिया को चाहूचंती ताहले आपण कौन करिवे 28 तारीख रु ही आरंभ कर परिबे। यदि कार किछि असुविधा हे जाइछि जेमती मासिक धर्म हेछि कि छुतक किछि चालीछि ताहले आपण 28 रो नेक्स्ट जो सोमवार आसीबो तो नेक्स्ट सोमवार रु आपण मध्य आरंभ करि परिबे। कारण एई वर्ष रे 4टी सोमवार पड़छि तो नेक्स्ट सोमवार रे आपनको लास्ट सोमवार हे जाइथिबो तो आपण लास्ट सोमवार रे मध्य आपनकर प्रथम सोमवार भाबरे आरंभ करि परिबे। आपण कहिदेले केबे ठारू जदि आपण प्रथम थर करी एई वर्ष आरंभ करचंती ताहाले आपण जेकोसी मासर शुक्ल पक्षर करि परिबे किंतु श्रावण मासर जदि करिया को चाहउचंती एही वर्ष 28 तारीख आपणकर शुक्ल पक्षर प्रथम सोमवार पड़ुची 28 तारीख। तो केउ माने कर परिबे देखंतु स्कंद पुराण अनुसार एई व्रतटी समस्ते करि परिबे। छोट ठारू आरंभ करी वृद्ध वनिता पर्यंत समस्ते करि परिबे। विवाहित पुरुष महिला करि परिबे अविवाहित पुरुष महिला मध्य करि परिबे। सधवा महिला विधवा महिला समस्ते करि परिबे। ता सहित जो मानक वयस्क व्यक्ति माने मध्य एई व्रतटी करि परिबे। सेमिति किछि नाही जे एई व्रतटी एही माने कर परिबे कि एही माने कर परिबेनी किंतु एही व्रतटी एमिति 16 सोमवार व्रतटी समस्ते एई व्रतटी करि परिबे। कोन पई एई व्रतटी करा जाय एई व्रतटी आपण जदि कोनोसी गोटे मनोकामना होउची माने मनोकामना आपणकर मन भितर रहि जाउची किंतु सेटा पूर्ण केबे हेउ नाही तो सेही भली मनोकामना जदि आपण मनरे मनोकामना किछि अछि सेही मनोकामना पूर्ण करिया पई आपण 16 सोमवार व्रत कले आपणकर मनस्कामना पूर्ण हेइ परिबो। ता सहित आपण जदि विवाहित महिला अछंती कि पुरुष अछंती आपण निजर दाम्पत्य जीवन सुखमय करिया पई ता सहित आपणकर परिवार सुखर चलू सेतिपाई मध्य करि परिबे। ता सहित महिला माने निजर गोटे भल संतान कि संतति पाई मध्य एई व्रतटी करि परिबे। अविवाहिता माने निजर मन लाखी
ପତି କି ପତ୍ନୀ ପାଇବା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଏଇ ବ୍ରତଟି କରିପାରିବେ। ନିଜ ନିଜର ମାନେ ମନୋକାମନା ନେଇ ଏଇ ବ୍ରତଟି ଆପଣ ସମସ୍ତେ ମାନେ କରିପାରିବେ। କିନ୍ତୁ ଏଇ ବ୍ରତରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଭକ୍ତି ନିଷ୍ଠାର ସହିତ ପୂଜା କରିବା ନିହାତି ଭାବରେ ଦରକାର। ତାପରେ ଦେଖନ୍ତୁ, ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କହିଲି କ'ଣ ପାଇଁ ଆପଣ ବ୍ରତଟି ମାନେ କରିବେ। ଆପଣ ଆଉ ଗୋଟେ ପ୍ରଶ୍ନ ରହିଲା ଯେ ଆମିଷ ଖାଇବେ ନାହିଁ। 4 ମାସର ସମୟ ହେଲା, ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କହିଲି 4 ମାସର ସମୟ। ଆପଣ ଯଦି ଭାବୁଛନ୍ତି ମୁଁ ଏଇ ପୂଜାଟି କରିବାକୁ ସାମର୍ଥ୍ୟ, ମୋର ନିଜ ଉପରେ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ଅଛି, ଭଗବାନଙ୍କ ଉପରେ ବିଶ୍ୱାସ ଅଛି, ଭକ୍ତି ଅଛି, ତାହେଲେ ଆପଣ ଏହି 4 ମାସର ସମୟରେ ବିଲକୁଲ ବି ଆମିଷ ଖାଆନ୍ତୁ ନାହିଁ। ବିଲକୁଲ ବି ଆମିଷ ଖାଆନ୍ତୁ ନାହିଁ। କାରଣ ଆପଣଙ୍କର ମନୋକାମନା ସେତିକି କଷ୍ଟ ବୋଲି, ସେତିକି ହାର୍ଡ ବୋଲି ତ ଆପଣ 16 ସୋମବାର ବ୍ରତଟି କରିବା ପାଇଁ ସଂକଳ୍ପ ନେଉଛନ୍ତି। ଆପଣ ଯଦି ସେଇ ଜିନିଷଟି ଏତିକି କଷ୍ଟ, ତ ଆପଣଙ୍କର ସେତିକି ବିଶ୍ୱାସ, ଭକ୍ତି, ନିଜ ଉପରେ ସଂଯମତା, ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ନ ରଖିଲେ ଆପଣଙ୍କର ଭକ୍ତି ମାନେ ଆପଣଙ୍କର ପୂଜାର ଫଳ କିଛି ରହିବ ନାହିଁ। ତେଣୁ ଆପଣ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ ଆମିଷ ବିଲକୁଲ ବି ଖାଇବେ ନାହିଁ। ପିଆଜ ରସୁଣ ଖାଇବେ କି ନାହିଁ, ଦେଖନ୍ତୁ ବହୁତ ଭଲ ହେବ ଆପଣ ପିଆଜ ରସୁଣ ନ ଖାଇଲେ। କାରଣ ପିଆଜ ରସୁଣ ମଧ୍ୟ ଆମିଷ ସହିତ ତୁଳନା କରାଯାଉଛି। ତେଣୁକରି ଆପଣ ପିଆଜ ରସୁଣ ନ ଖାଇଲେ ବହୁତ ବହୁତ ଭଲ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ଘରେ ସେମିତି କିଛି ଅସୁବିଧା ରହୁଛି, ଆପଣ କରିପାରୁନାହାନ୍ତି, ବହୁତ ବ୍ୟସ୍ତତା ଭିତରେ ରହୁଛନ୍ତି, ତାହେଲେ ଆପଣ ଅପସନାଲ ସେଟା ଆପଣ ଖାଇପାରିବେ। କିନ୍ତୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବେ ସୋମବାର ଦିନ ଯେହେତୁ ବ୍ରତ କରୁଛନ୍ତି, ସୋମବାର ଦିନଟି ବିଲକୁଲ ବି ଖାଇବେ ନାହିଁ। ତା ବ୍ୟତୀତ ଆପଣ କ'ଣ ଖାଇବେ ନାହିଁ, ଦେଖନ୍ତୁ ଯେଉଁଦିନ ସୋମବାର ଦିନ ଅଛି ସେଦିନ ଆପଣ ଗୋଟେ ବେଳା ଆପଣ ଭୋଜନ କରିପାରିବେ। ନହେଲେ ଆପଣ ଚେଷ୍ଟା କରିବେ ଯେ ନିର୍ଜଳ ଉପବାସ କରିବା ପାଇଁ। ସୋମବାର ଦିନ ଆପଣ ଚେଷ୍ଟା କରିବେ ନିର୍ଜଳ ଉପବାସ କରିବା ପାଇଁ, ଫଳମୂଳ, ଜଳ ମାନେ ପଣା ଏସବୁ ଖାଇ ରହିବା ପାଇଁ। ସୋମବାର ଦିନ ବିଲକୁଲ ବି ଆପଣ ଅନ୍ନ ଭୋଜନ କରିବେ ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ଅନ୍ୟ ଦିନମାନଙ୍କରେ ଆପଣ ଅନ୍ନ ଭୋଜନ କରିପାରିବେ। ତା ବ୍ୟତୀତ ଆପଣ ଆଉ କ'ଣ ଖାଇବେ ନାହିଁ, ଆପଣ ଲୁଣ ଖାଇବେ ନାହିଁ, ମସଲାଯୁକ୍ତ ଖାଦ୍ୟ ଖାଇବେ ନାହିଁ, ପିତା ପୋଡ଼ା ସେଦିନ ତ ବିଲକୁଲ ସୋମବାର ଦିନ କିଛି ଖାଇବେ ନାହିଁ। ତ ଅଲଗା ଦିନମାନଙ୍କରେ ଆପଣ ଚେଷ୍ଟା କରିବେ ଯେମିତିକି ପିତା ହେଲା, ପୋଡ଼ା ହେଲା, ଅତିରିକ୍ତ ମସଲାଯୁକ୍ତ ଖାଦ୍ୟ ଖାଇବେ ନାହିଁ, କ୍ଷୀର ଖାଇବେ ନାହିଁ। ତ ଏସବୁ ଜିନିଷ ଆପଣ ଟିକେ ମାନିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ତା ସହିତ ଆପଣଙ୍କୁ କାରଣ ଏସବୁ ନ ମାନିଲେ ନା ଆପଣ ପୂଜା ବିଧିବଦ୍ଧ ଭାବରେ ହେଇପାରୁନି। ତ ଏଇଟା ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କ କଥା। ତାରେ ଘରେ ଆପଣ ପୂଜା କରିବେ ନା ମନ୍ଦିରରେ ପୂଜା କରିବେ? ଦେଖନ୍ତୁ, ଆପଣ ଘରେ ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ କିଛି ଭଗବାନଙ୍କର ପ୍ରତିମୂର୍ତ୍ତି ଅଛି, ତ ଆପଣ ଡେଲି ପ୍ରତିଦିନ ଆପଣ ଘରେ ପୂଜା କରିବେ। କିନ୍ତୁ ସୋମବାର ଦିନ ପ୍ରଥମେ ଘର ପୂଜା ଶେଷ କରିସାରିଲା ପରେ, ଯେମିତି ସବୁ ଭଗବାନଙ୍କ ସହିତ ସେଦିନ ଭଗବାନ ଶିବଙ୍କୁ ଆପଣ ପୂଜା କରିବେ, ତାଙ୍କର ପ୍ରିୟ ଜିନିଷ ସବୁ ଅର୍ପଣ କରିବେ। ଘର ପୂଜା ଶେଷ କରିସାରିଲା ପରେ ଆପଣ କ'ଣ କରିବେ, ମନ୍ଦିର ଯାଇ ଥରଟିଏ ହଉ ପଛେ ମନ୍ଦିର ଯାଇ ଆପଣ ମନ୍ଦିରରେ ମଧ୍ୟ ପୂଜା କରିବେ। କାରଣ ବିନା ମନ୍ଦିର ଯାଇ ପୂଜା କଲେ ବି ତାର ମଧ୍ୟ ଫଳ ରହିନାହିଁ। କାରଣ ଘରେ ଯଦି ଘର ଠାକୁରର ମହତ୍ତ୍ୱ ଯେତିକି ରହିଛି, ମାନେ ମନ୍ଦିର ଠାକୁରଙ୍କର ମହତ୍ତ୍ୱ ବହୁତ ଅଧିକା। କାରଣ ଘର ଠାକୁର ଆମେ ଗୃହସ୍ଥ ପୂଜା କରିବା କଥା କରୁଛେ, କିନ୍ତୁ ମନ୍ଦିରର ପରିବେଶର ଗୋଟିଏ ସକାରାତ୍ମକ ଶକ୍ତି ଥାଏ। ସେଠି ଭଗବାନ ବାସ କରନ୍ତି। ତ ତେଣୁ ସେଠି ଯାଇକିନା ପୂଜା କଲେ ଆମ ଉପରେ ଭଗବାନଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ କି କୃପା ଆହୁରି ବେଶୀ ଫଳପ୍ରଦ ହୋଇଥାଏ। ତେଣୁ ଆପଣ କ'ଣ କରିବେ, ମନ୍ଦିର ସୋମବାର ଆପଣ ଯିବା ପାଇଁ ସବୁବେଳେ ଚେଷ୍ଟା କରିବେ। ଏବେ ତ ସବୁ କହିଲି। ତାପରେ ମାସିକ ଧର୍ମରେ ଆପଣ କ'ଣ କରିବେ? ଦେଖନ୍ତୁ, ଆପଣ ଯଦି 16 ସୋମବାର ବ୍ରତର ସଂକଳ୍ପ ନେଇଯାଇଛନ୍ତି, ତାପରେ ଆପଣଙ୍କର ମାନେ ମାସିକ ଧର୍ମ ତ ମାସ ହେବ। ତ ସେ ସମୟରେ ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ସୋମବାରଟି ଆସୁଛି, ତ ଆପଣ ପୂଜା ତ କରିପାରିବେ ନାହିଁ। କାରଣ ଭଗବାନ ଶିବଙ୍କର ପୂଜା 7 ଦିନ ନହେଲେ ତ ପୂଜା ହୁଏ ନାହିଁ। ତେଣୁ ଆପଣ ପୂଜା ନ କଲେ ମଧ୍ୟ ଆପଣ କ'ଣ କରିବେ, ସେଇ ଦିନଟାକୁ ଯେମିତି ମୁଣ୍ଡ ଧୋଇ ଗାଧୋଇବା କଥା ଗାଧୋଇବେ। ତାପରେ ଆପଣ ସେଦିନ ଯେମିତି ଉପବାସରେ ମାନେ ନିର୍ଜଳା ଉପବାସ କରନ୍ତି କି ଉପବାସ କରନ୍ତି, ତ ସେଇପରି ଭାବରେ ଆପଣ
ମାନେ ରହିବେ, ଫଳ ମୂଳ ଖାଇବେ, ଯେମିତିକି ପଣା କି ଆପଣ ଜୁସ୍ ଫୁସ୍ ପିଇ କରି ରହିବେ, ଯେମିତି ଭଗବାନଙ୍କ ନାମ ନେବା କଥା ଭଗବାନଙ୍କର ନାମ ନେବେ। ଏସବୁ ରହିଛି ଯଦି ମାସିକ ଧର୍ମ ହେଲା। ତ ତାର ପୂଜାବିଧି କ'ଣ? ଦେଖନ୍ତୁ, ପୂଜାବିଧି ଜାଣିବା ପୂର୍ବରୁ ଆପଣ ମନେ ରଖିବେ ଯେ ଆପଣ ଯେଉଁ ସୋମବାର ବ୍ରତ କରୁଛନ୍ତି ସମୟ ପ୍ରଥମେ ନିର୍ଦ୍ଧାରଣ କରିବେ। ଆପଣ ପ୍ରଥମ ସୋମବାର ଯେଉଁ ଦିନରେ ପୂଜା କରୁଛନ୍ତି, ତ 16ଟି ସୋମବାର ଯାକ ଆପଣ ସେଇ ଗୋଟିଏ ସମୟରେ ହିଁ ପୂଜା କରିବେ। ସନ୍ଧ୍ୟା ସମୟରେ ମାନେ ପ୍ରଦୋଷ ସମୟରେ ପୂଜା କଲେ ବହୁତ ଶୁଭ ହେଇଥାଏ, କିନ୍ତୁ ଆଜିକାଲି ବହୁତ ଅସୁବିଧା ହେଇଥାଏ, କାରଣ ଘରର ନିଜର କାମ ସହିତ ଅନ୍ୟ କିଛି କାମ ରହିଯାଉଛି। ବହୁତ ଲୋକମାନେ ଜବ୍ ବି କରୁଛନ୍ତି, ପିଲା ଛୁଆ ଘର ସଂସାର ଭିତରେ ସନ୍ଧ୍ୟା ସମୟରେ ପୂଜାଟା ବେଳେବେଳେ ଅସମ୍ଭବ ହେଇଯାଇଥାଏ। କିନ୍ତୁ ଆପଣ ସକାଳେ ଯଦି ପୂଜା କରୁଛନ୍ତି, ସକାଳେ ଆପଣ ଗୋଟେ ସମୟ ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ କରନ୍ତୁ। ଆପଣ ଯଦି ସକାଳ 7ଟାରେ ପ୍ରଥମ ସୋମବାର ପୂଜା କରୁଛନ୍ତି, ଦ୍ୱିତୀୟ ସୋମବାର ମଧ୍ୟ ସକାଳ 7ଟାରେ ହିଁ ପୂଜା କରିବେ। ଯଦି ଆପଣ ପ୍ରଥମ ସୋମବାର 8ଟାରେ ପୂଜା କରୁଛନ୍ତି, ଆପଣ 16ଟା ସୋମବାର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆପଣ 8ଟାରେ ହିଁ ପୂଜା କରିବେ। ମାନେ ଆପଣ ପ୍ରଥମେ ଗୋଟିଏ ସୁବିଧା ଅନୁସାରେ ଆପଣ ଗୋଟିଏ ସମୟ ପୁରା ଫିକ୍ସ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ଠିକ୍ ଅଛି। ଆପଣ ବିଲକୁଲ ବି ଆମିଷ 4 ମାସରେ ଖାଆନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଯଦି ବି ଭୁଲ ବଶତଃ ଖାଇ ଦେଉଛନ୍ତି, ତାହେଲେ ପୂର୍ବ ଦିନ ତ ବିଲକୁଲ ବି ଆମିଷ ଖାଆନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଏଇ 4 ମାସର ସମୟରେ ଆପଣ ବ୍ରହ୍ମଚର୍ଯ୍ୟର ପାଳନ କରନ୍ତୁ। ଯେମିତିକି ପତି ପତ୍ନୀ ସଙ୍ଗ ହେଇ ରୁହନ୍ତୁ ନାହିଁ। ମାନେ ସୋମବାର ତ ବିଲକୁଲ ପତି ପତ୍ନୀ ସଙ୍ଗ ହେଇ ରୁହନ୍ତୁ ନାହିଁ, କି ଆପଣ ଦିନ ବେଳେ ଶୁଅନ୍ତୁ ନାହିଁ। ତା ସହିତ ଏହି 4 ମାସ କାହାକୁ ଖରାପ କଥା କହିବା, କି କାହାକୁ କଟୁ କଥା କହିବା, କାହାକୁ ନିନ୍ଦା ଅପମାନ ଦେବା, କି କାହା ବିଷୟରେ ଚୁଗୁଲି କରିବା, ଏସବୁ ଜିନିଷ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ତାପରେ ଆପଣ ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ମନେ ରଖିବେ ଯେ ଆପଣ ଯେତେବେଳେ ପ୍ରଥମ ସୋମବାର ପୂଜା କରିବାକୁ ଯିବେ, ତ ପ୍ରଥମେ ଘର ପୂଜା କଲେ। ଘର ପୂଜା ଯେମିତି ଆପଣଙ୍କୁ ପୂଜା କରିବା କଥା ପଞ୍ଚୋପଚାର ବିଧିରେ ପୂଜା କଲେ। ମନ୍ଦିରକୁ ଯେତେବେଳେ ଯାଉଛନ୍ତି, ତ ମନ୍ଦିରରେ ଆପଣ କ'ଣ କରିବେ, ଯାହା ବି ପୂଜା ସାମଗ୍ରୀ ଦରକାର, ତ ପୂଜା ସାମଗ୍ରୀ ନେଇକରି ଯିବେ। ତ ଯେହେତୁ ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରଥମ ସୋମବାର, ଆପଣ କ'ଣ କରିବେ, କୌଣସି ବ୍ରାହ୍ମଣଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ସଂକଳ୍ପ ନେଇଯିବେ। ନିଜେ ନିଜେ ନେବାଠାରୁ ବହୁତ ଭଲ। 16 ସୋମବାର ବ୍ରତଟି କରୁଛନ୍ତି ଯଦି ଆପଣ ବ୍ରାହ୍ମଣଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ସଂକଳ୍ପ ନେଇଯାଆନ୍ତୁ। ତ ସେଇ ସଂକଳ୍ପ ସମୟରେ ଆପଣ ତା ପୂର୍ବରୁ ଭାବି ଦିଅନ୍ତୁ ଆପଣ ନିର୍ଜଳା ଉପବାସ କରିପାରିବେ କି ନାହିଁ, କି ଆପଣ କେବଳ ଫଳମୂଳ ଖାଇ ରହିବେ ମାନେ ସୋମବାର, ନା ଆପଣ ଫଳମୂଳ ସହିତ ଜଳ ଆପଣଙ୍କର ପାଣି କି ପଣା ଖାଇ ରହିବେ। ଆପଣ ଯେଉଁ ଅନୁସାରେ ବ୍ରତଟି 16 ସୋମବାର ବ୍ରତଟି କରିବେ, ସେଇ ଅନୁସାରେ ଆପଣ ପୂର୍ବରୁ ଚିନ୍ତା କରିଦିଅନ୍ତୁ। ସଂକଳ୍ପ ନେବା ସମୟରେ ଆପଣ ସେଇ କଥା କୁହନ୍ତୁ ଯେ ମୁଁ ନିର୍ଜଳା ଉପବାସ କରିବି, କି ମୁଁ ଖାଲି ଉପବାସ କରିବି, ଫଳମୂଳ ପଣା ଜୁସ୍ ପିଇ କରିବି, କି ଆପଣଙ୍କ ଦେହ ଯଦି ଖରାପ ହେଉଛି, ରାତିରେ କିଛି ପରଟା କିଛି ଖାଇବା ପାଇଁ ମାନେ ଅତିରିକ୍ତ ହେଇପାରୁନାହିଁ, ତାହେଲେ ଆପଣ ଯେଉଁ ଅନୁସାରେ କହିବେ ସେଇ ଅନୁସାରେ ଆପଣ କରିବେ। ତାପରେ ମନ୍ଦିର ଯେମିତି ହେଲେ ଥରେ ହଉ ପଛେ ଯାଆନ୍ତୁ। ତାପରେ ଆପଣ କ'ଣ କରିବେ, ଦିନ ସାରା ଆପଣ ଯେତେବେଳେ ଆପଣଙ୍କୁ ସମୟ ମିଳୁଛି ଆପଣ କ'ଣ କରନ୍ତୁ, ପୂଜା କରନ୍ତୁ, ମାନେ ମନ୍ତ୍ର ଜାପ କରନ୍ତୁ। ଓମ୍ ନମଃ ଶିବାୟ, ଓମ୍ ନମଃ ଶିବାୟ କୁହନ୍ତୁ। ତ ପ୍ରଥମେ ଦେଖନ୍ତୁ, ସୋମବାର ହେଇଛି, ଆପଣ ଆଜି ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରଥମ ସୋମବାର। ତ ପ୍ରଥମ ସୋମବାର ଯଦି ଆପଣ ସୂର୍ଯ୍ୟୋଦୟ ପୂର୍ବରୁ ଉଠିବେ, ନିଜର ନିତ୍ୟକର୍ମ ସାରିବେ, ମୁଣ୍ଡ ଧୋଇ ଗାଧେଇବେ। ଗାଧେଇବା ସମୟରେ ଆପଣଙ୍କ ସେଇ ପାଣିରେ ଟିକେ ଗଙ୍ଗା ଜଳ ମିଶାଇ ଗାଧେଇବେ। ଦେହରେ ଟିକେ ହଳଦୀ ଲଗେଇବେ। ଯଦି ଗୋବର ଅଛି ଗୋମୟ ଟିକେ କରିବେ, ନହେଲେ ଅଁଳା ଗୁଣ୍ଡ ଯଦି ଟିକେ ଅଛି ଲଗେଇ ଆପଣ କ'ଣ କରିବେ, ଗାଧେଇବେ। ଗାଧେଇ ସାରିଲା ପରେ ଆପଣ କ'ଣ କରିବେ, ଧଳା ରଙ୍ଗର ଯଦି ବସ୍ତ୍ର କିଛି ଅଛି, ଯେମିତିକି ଆମେ ମାର୍ଗଶିର ମାସର ଗୁରୁବାରେ ଯେଉଁ ଧଳା ରଙ୍ଗର ପିନ୍ଧିଥାଉ ନା, ଧଳା ଆଉ ଗୋଲାପୀ ମିଶା, ତ ସେଇ ରଙ୍ଗର ବସ୍ତ୍ର ମାନେ ଧଳା ରଙ୍ଗ ଭଗବାନ ଶିବଙ୍କର ପ୍ରିୟ, ତ ସେଇ ରଙ୍ଗର ଆପଣ ବସ୍ତ୍ର ପିନ୍ଧିପାରିବେ। ନହେଲେ ହାଲକା ରଙ୍ଗ ଯେମିତିକି ହାଲକା ନାଲି ରଙ୍ଗ ମଧ୍ୟ ଆପଣ ପିନ୍ଧିପାରିବେ। ତ ପିନ୍ଧିକରି ଆପଣ କ'ଣ କରିବେ, ପ୍ରଥମେ ଘର ପୂଜା କରିବେ, ତାପରେ ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କୁ ଜଳ ଅର୍ପଣ କରିବେ, ତୁଳସୀ ମାଙ୍କୁ ପୂଜା କରିବେ। ତ ପୂଜା କରିସାରିଲା ପରେ ଆପଣ କ'ଣ କରିବେ, ମନ୍ଦିର ଯିବେ। ମନ୍ଦିରରେ ବ୍ରାହ୍ମଣଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ସଂକଳ୍ପ ନେବେ। ତାପରେ ଆପଣ କ'ଣ କରିବେ, ଭଗବାନଙ୍କୁ ଜଳାଭିଷେକ କରିବେ।
ଯେମିତି ବ୍ରତଟି ଆପଣ ଆରମ୍ଭ କଲେ ଆପଣଙ୍କ ଜଳ ଅଭିଷେକ କରିବେ, ପଞ୍ଚାମୃତରେ ଅଭିଷେକ କରିବେ, ଗଙ୍ଗା ଜଳରେ ଅଭିଷେକ କରିପାରିବେ, ଫୁଲ ବେଲପତ୍ର ଅର୍ପଣ କରିବେ, ଚନ୍ଦନ ସିନ୍ଦୁର ଭୋଗ ଅର୍ପଣ କରିବେ, ଦକ୍ଷିଣ ଅର୍ପଣ କରିବେ, ପାନ ମାନେ ତାମ୍ବୁଳ ଅର୍ପଣ କରିବେ, ଦୀପ ଧୂପ କର୍ପୂର ଝୁଣା ସବୁ ଅର୍ପଣ କରିବେ। ଅର୍ପଣ କରିସାରିଲା ପରେ ଭଗବାନ ଶିବଙ୍କୁ ପୂଜା କରିବେ। ତାପରେ ଆପଣ କ'ଣ କରିବେ, ମାନେ ମନ୍ଦିରରେ କିଛି ସମୟ ବସିବେ, କାରଣ ମନ୍ଦିର ପୂଜା କରିବା ସମୟରେ କିଛି ସମୟ ନ ବସିଲେ ସେଇ ପୂଜାର ମଧ୍ୟ ଫଳ କିଛି ନଥାଏ। ତ ପୂଜା କରିବେ। ଯେମିତି ପ୍ରଥମେ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ପୂର୍ବ ଭିଡ଼ିଓରେ କହିଥିଲି ପୂଜା ପୂର୍ବରୁ ମନ୍ଦିର କେମିତି ପରିକ୍ରମା କରିବେ, ଅଧା ପରିକ୍ରମା କରିବେ, ବୃଷଭ କାନରେ ଆସିକରି ଆପଣଙ୍କର ମନର କଥା କହିବେ। ତ ଏଇ ସବୁ ପୂଜା ଶେଷ କରିସାରିଲା ପରେ ଆପଣ କ'ଣ କରିବେ, ଘରକୁ ଯିବେ। ଘରକୁ ଯାଇ ଆପଣ ଭଗବାନଙ୍କ ମାନେ ସେଠି ଘରେ ଆପଣ ସେଠି ମଧ୍ୟ ପାଦୁକା ଭଗବାନ ଶିବଙ୍କର ପାଦୁକା ପାଇପାରିବେ, ବେଲପତ୍ର ମଧ୍ୟ ପାଇପାରିବେ। କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ ବେଲପତ୍ର ଆଉ ପାଦୁକା ପାଇଲେ। ତ ପାଦୁକା ବେଲପତ୍ର ପାଇପାରିବେ। ଆଉ ସେଇଦିନ ଆପଣ କିଛି ବି ଦକ୍ଷିଣା ବ୍ରାହ୍ମଣଙ୍କୁ ଦେଇପାରିବେ, ଦାନ କରିପାରିବେ। ଏଇଟା ହେଉଛି ପ୍ରଥମ ସୋମବାରର ବ୍ରତ। ଦ୍ୱିତୀୟ ସୋମବାର ଆସିଲେ ଦ୍ୱିତୀୟରୁ ଆପଣ 16ଟି ସୋମବାର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯେତିକି ସୋମବାର ପଡ଼ିଲା ଆପଣ କ'ଣ କରିବେ, ପ୍ରଥମ ସୋମବାର ଯେଉଁ ସମୟରେ ଯାଇଛନ୍ତି ସେଇ ସମୟରେ ଆପଣ ଦ୍ୱିତୀୟ ତୃତୀୟ ସବୁ ସୋମବାର 16 ସୋମବାର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆପଣ ଯିବେ, ଯାଇକରି ସେମିତି ପୂଜା ଅର୍ଚ୍ଚନା କରିବେ। ଶେଷ ସୋମବାର ଦିନ ମାନେ 16 ସୋମବାର ହେଇଗଲା, ଯେତେବେଳେ 17 ନମ୍ବର ସୋମବାରରେ ଆପଣଙ୍କର ସେଇଦିନ ଶେଷ କରିବେ। ସେଇଦିନ ପୁଣି ସେମିତି ଘର ପୂଜା କରିବେ, ତାପରେ ମନ୍ଦିରରେ ପୂଜା କରିବେ। ମନ୍ଦିରରେ ପୂଜା କରିସାରିଲା ପରେ ଆପଣଙ୍କର ଭୁଲ ମାନେ ଜଣାତରେ ହଉ କି ଅଜାଣତରେ ଯଦି କିଛି ଭୁଲ କରିଦେଇଛନ୍ତି ଭଗବାନଙ୍କୁ କ୍ଷମା ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବେ। ତା ସହିତ ସେଠି କିଛି ଆପଣ ଦାନ କରିପାରିବେ, ଯେମିତିକି ଅନ୍ନ ଦାନ କରିପାରିବେ କି କିଛି ଧଳା ବସ୍ତ୍ର ମଧ୍ୟ ଦାନ କରିପାରିବେ, ନହେଲେ ଧଳା ରଙ୍ଗର କିଛି ଜିନିଷ ଯେମିତିକି ଚାଉଳ ହେଲା, କ୍ଷୀର, ଦହି, ଏସବୁ ଜିନିଷ ଆପଣ ଯାହାକୁ ଦରକାର ଥିବ ଭିକାରୀ ଥିବେ ତ ସେମାନଙ୍କୁ ଅର୍ପଣ କରିପାରିବେ। ନହେଲେ ଆପଣ କ'ଣ କରିବେ, ବ୍ରାହ୍ମଣମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଅର୍ପଣ କରିପାରିବେ। ବ୍ରାହ୍ମଣମାନଙ୍କୁ ଖାଇବାକୁ ମାନେ କିଛି ଖିଚୁଡ଼ି କରି ନହେଲେ କ୍ଷୀରି କରି ମଧ୍ୟ ଖାଇବାକୁ ଦେଇପାରିବେ। ନହେଲେ ଆପଣ ଯାହାକୁ ବି ଦରକାର କିଛି ଖାଇବାକୁ ଦେଇପାରିବେ। ଏଇସବୁ ଜିନିଷ ଆପଣ 17 ନମ୍ବର ମାନେ ସୋମବାରରେ କରିବେ। ତାପରେ ଆପଣଙ୍କୁ ମାନେ ଆପଣ ଭଗବାନଙ୍କ ପାଖରେ ପୂଜା ମାନେ ଆପଣଙ୍କର 16 ସୋମବାର ବ୍ରତଟି ଆପଣଙ୍କର ଏହିପରି ଭାବରେ ପୁରା ଶେଷ ହେବ, ତାର ଉଦ୍ଯାପନା ହେବ। ଆପଣ ଗୋଟେ କଥା ମନେ ରଖିବେ, ପ୍ରଥମ ଦିନର ଯେତିକି ଆପଣ ଜଳ ନେଲେ, ଭୋଗ ନେଲେ, ଦକ୍ଷିଣା ଦେଲେ, ତା ସହିତ ଫୁଲ ବେଲପତ୍ର ଯାହା ବି ପ୍ରଥମ ସୋମବାରରେ ଅର୍ପଣ କରିଥିବେ, ଆପଣ ମନେ ରଖିଥିବେ 17 ନମ୍ବର ମାନେ 16 ନମ୍ବର ପୂଜା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆପଣ ସେତିକି ଜିନିଷ ସବୁବେଳେ ଆପଣ ଅର୍ପଣ କରିବେ। ତାପରେ ଆପଣ ମନେ ରଖିବେ ଯେ ଆପଣ ଯେଉଁ ଭୋଗ ଭଗବାନଙ୍କ ଶିବଙ୍କ ପାଖରେ ଭୋଗ ଲଗାଉଛନ୍ତି, ଯେକୌଣସି ଭୋଗ ଆପଣ ଲଗାନ୍ତୁ, ଆପଣ ଫଳମୂଳ ଭୋଗ ଲଗାନ୍ତୁ କି ମିଠା ଭୋଗ କିଛି ଲଗାନ୍ତୁ, ଯାହା ବି ଆପଣ ଭୋଗ ଲଗାଉଛନ୍ତି ସେଇ ଭୋଗ ଆପଣ କ'ଣ କରିବେ, 3 ଭାଗ କରିବେ। 3 ଭାଗ ଭିତରେ ଗୋଟିଏ ଭାଗ ଆପଣ କ'ଣ କରିବେ, ବ୍ରାହ୍ମଣଙ୍କୁ ଦେଇପାରିବେ। ଦ୍ୱିତୀୟ ଭାଗ ଆପଣ କ'ଣ କରିବେ, ଛୋଟ ପିଲା ହେଲା ତାଙ୍କୁ ଦେଇପାରିବେ, ନହେଲେ ଗରିବକୁ ଦେଇପାରିବେ, ନହେଲେ ଆପଣଙ୍କର ଗାଈ କୁକୁର ଏମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଦେଇପାରିବେ। ଆଉ ଗୋଟିଏ ଭାଗ ଆପଣ କ'ଣ କରିବେ, ନିଜେ କ'ଣ କରିବେ ମାନେ ପାଇପାରିବେ। ଏଇଟା ହେଉଛି ତାର ନୀତି ଆଉ ନିୟମ। ତା ବ୍ୟତୀତ ଆପଣ ଭଗବାନ ଶିବଙ୍କ ପାଖରେ ଜଳାଭିଷେକ କରିବା ସମୟରେ ଆପଣ ପଞ୍ଚାମୃତରେ ବି ଅଭିଷେକ କରୁଛନ୍ତି। ସେଇଥିରେ ଆପଣ ମଧ୍ୟ ଯେମିତିକି କ୍ଷୀର, ଦହି, ଘିଅ, ମହୁ, ମିଶ୍ରିରେ ଆପଣ ଯେମିତି ଅଭିଷେକ କରୁଛନ୍ତି, ତା ସହିତ ଆପଣ ଗୁଡ଼ରେ ମଧ୍ୟ ଅଭିଷେକ କରିପାରିବେ। କାଜୁରେ ମଧ୍ୟ କେତେଜଣ ଅଭିଷେକ କରନ୍ତି। କାଜୁ ହେଲା ତ ଗହମ ହେଲା, ଅରୁଆ ଚାଉଳ ହେଲା, ଏଇଥିରେ ମଧ୍ୟ ଅଭିଷେକ କରାଯାଏ। ଆପଣ ପ୍ରଥମ ସୋମବାରରେ ଯେମିତି ଅଭିଷେକ କରିବେ ସେହିପରି ଭାବରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ସୋମବାର 16 ସୋମବାର ମଧ୍ୟ ଅଭିଷେକ କରିବେ। ଏହିସବୁ ନିୟମ 4 ମାସର ସମୟରେ ଯଦି ମାନୁଛନ୍ତି, ମାନେ 16 ସୋମବାର ବ୍ରତରେ ମାନୁଛନ୍ତି, ତାହେଲେ ଆପଣଙ୍କର ମନୋକାମନା ଅବଶ୍ୟ ଭାବରେ ପୂରଣ ହେବ। କାରଣ 16 ସୋମବାର ବ୍ରତଟି ଏତେ ସହଜର କଥା ନୁହେଁ, ବହୁତ କଷ୍ଟକର 16 ସୋମବାର ବ୍ରତ। ତେଣୁ ଏହି ବ୍ରତକୁ ଯଦି ଆପଣ ପାରୁଛନ୍ତି ତାହେଲେ କରନ୍ତୁ। ଦେଖିବେ ଭଗବାନ ଶିବ
ମାନେ ସିଏ ହେଉଛନ୍ତି ମହାଦେବ, ଦେବଙ୍କର ଦେବ ସେ ମହାଦେବ। ଆପଣଙ୍କର ମନସ୍କାମନା ସେ ଯେମିତି ହେଲେ ପୂର୍ଣ୍ଣ କରିବେ। ଆଶା କରୁଛି ସମସ୍ତଙ୍କର ମନସ୍କାମନା ପୂର୍ଣ୍ଣ ହଉ। ଆଉ ଆପଣଙ୍କୁ ଏଇ ଭିଡ଼ିଓଟି ବହୁତ ଭଲ ଲାଗିଥାଉ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଏଇ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଛି ତାହେଲେ ଏଇ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଜଲ୍ଦି କରି ଲାଇକ୍ ସେୟାର ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ନମସ୍କାର।